I do now? Start again with me. My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall, when your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end, you don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise. You are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the road. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, when I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory, your power rests on me. I run, but my victory is you. My prize is Christ in me. You are with me in the running. You are with me all the way. Now my weakness shouts your glory, and my night turns into day. I will run to reach the promise.
If this worship helped you feel closer to Jesus, take a moment to like this video and subscribe to the channel. Your support helps this message reach more hearts. What do I do now? Start again with me. My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall, when your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end, you don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise. You are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the run. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, you lift me up. When I fail, you are enough. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me. When I fall, when I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory, your power rests on me. I run, but my victory is you. My 来呀，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。弟兄姐妹，大家平安。让我们带着喜乐和感恩来到神的面前，来向耶和华欢呼。弟兄姐妹，邀请大家我们一起来站立，向拯救我们的磐石高唱哈利路亚。
来赞美我们君王。下向耶和华欢呼歌唱，有能力与华美在他的圣所，耶和华造物万神之上，地名有尊荣和威严在他面前，来向耶和华歌唱，向拯救磐石欢呼，因耶和华伟大，当受极大的赞美，来向耶和华歌唱，全地要向他歌颂，在夜空中诉说他奇妙的作为。哈利路亚！弟兄姐妹，我们拍掌，大声来欢呼我们神。下向耶和华欢呼歌唱，有能力与华美在他的圣所，耶和华造物万神之上，地名有尊荣和威严在他面前，来向耶和华歌唱，向拯救磐石欢呼，因耶和华伟大，当受极大的赞美，来向耶和华歌唱，全地要向他歌颂，在夜空中诉说他奇妙的作为。让感谢进入他的门，让感谢进入他的院，让感谢耶和华尊崇他的生命，因为耶和华本为神，他的慈爱存到永远，他的心是永不更改，直到万代。来向耶和华歌唱，向拯救磐石欢呼，因耶和华伟大，当受极大的赞美，来向耶和华歌唱，全地要向他歌颂，在夜空中诉说他奇妙的作为，来向耶和华歌唱，向拯救磐石欢呼，因耶和华伟大，当受极大的赞美，来向耶和华歌唱，全地要向他歌颂，在夜当中诉说他奇妙的作为，来向耶和华歌唱，向拯救磐石欢呼，因耶和华伟大，当受极大的赞美，来向耶和华歌唱，全地要向他歌颂，在夜当中诉说他奇妙的作为。哈利路亚！让我们将最大的掌声都献给我们在天上的阿爸父神。哈利路亚！哈利路亚！感谢神。让我们将掌声都归给耶稣，因为他是得胜的君王，他使我们得自由。无论此时此刻我们的内心是如何，我们都相信神的爱都能够释放。静静地来到你面前，在你爱中我心安定，求你安慰我破碎的心灵，用你话语医治我生命。你将忧伤变为喜乐，将我软弱变为刚强。耶稣，因你，我重新的力量，从忧伤中我的释放。
是你给了我自由，你流宝血成为我拯救，在你眼里我看到温柔，有你安慰陪着我泪流，耶稣你是我一生追求，我已选择跟随不回头，在你爱里我没有愧疚，你赦免我罪，使我完全的自由。你将忧伤变为喜乐，将我软弱变为刚强。耶稣，因你是我新的力量，从忧伤中我的释放。耶稣是你给了我自由，你流宝血成为我拯救，在你眼里我看到温柔，有你安慰陪着我泪流，耶稣你是我一生追求，我已选择跟随不回头，在你爱里我没有愧疚，你赦免我罪，使我完全的自由。耶稣你是给了我自由，你流宝血成为我拯救，在你眼里我看到温柔，有你安慰陪着我泪流，耶稣你是我一生追求，我已选择跟随不回头，在你爱里我没有愧疚，你赦免我罪，使我完全的自由。你赦免我罪，使我完全的自由。你赦免我罪，使我完全的自由。耶稣使我们得自由，不只是要我们为自己而活，而是要使用我们的生命成为福音的出口，将他的爱、恩典跟祝福带给更多的人。愿我们的生命再次被主使用。哈利路亚。主，我来到你座前，全心向你献上我所有，毫无保留地将我自己献给你，渴望你来充满我的心。主，我来到你座前，献上我这一生尽所有，愿你悦纳我的生命，献上活祭，渴慕
全心。求你来使用我，让我用我生命敬拜你，荣耀你，成为你的器皿。我愿这一生都为你歌唱到永远，荣耀你，直到看见你的名被高举。我来到你座前，全心向你献上我所有，好包容地将我自己献给你，渴望你来充满我的心。我来到你座前，献上我这一生尽所有，你悦纳我的生命，献上我己，和睦地拥有我全人全心。求你来使用我，让我用我生命敬拜你，荣耀你，成为你的器皿。我愿这一生都为你歌唱到永远，荣耀你，直到看见你的名被高举。我向你献上我心，只为你的福音。主耶稣，我属于你，我的心只愿多有你，我追你，就让我心只为你和睦地。主耶稣，我属于你，我的心只愿更多有你。求你来使使用我，让我用我生命敬拜你，荣耀你，成为你的器皿。我愿这一生都为你歌唱到永远，荣耀你，直到看见你的名被高举，献上自己成为你的
路亚，是的，主啊，我们愿意将我们自己全然的献上，成为你合用的器皿。求主你来使用我们，让我们用我们一生来回应你。主啊，在每天我们的生活中都要来荣耀你。愿我们的一生紧紧跟随你，直到你的名被高举，一切荣耀都属于你。主啊，我们要将今天我们的敬拜交在你手中，恳求主圣灵高抹雷可勒宣教士，赐给他从你来的智慧能力，使他所传讲的信息满有力量。也求主你打开我们每一个人的心，让我们不只是听见，更能明白、领受，并且实现。特别在这宣教月的主日，求主你点燃我们传福音的热情，使我们愿意回应你的大使命，勇敢的为主做见证，带领人更多的来认识你。我们将今天的敬拜交在你手中，感谢祈求祷告，奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。好，弟兄姐妹请坐。好，这时候我们来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你还不明白奉献的意义，请用祷告来表达你的感恩。献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子，主耶稣基督，献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子，主耶稣基督。请起立。软弱正义的刚强，并将这一征服主，因为主已成就了那事。如今软弱正义的刚强，并将这一征服主，因为主已成就了那事。感我们亲爱的主耶稣，你是我们的力量，你是慈爱的神。谢谢主是给我们平安，好让我们不惧怕。谢谢主你的恩典，好让我们日夜享受在你爱中。愿主帮助我们能时时刻刻记得束缚你的话语，透过你的话语，让我们的生命更丰富。现在我们献上金钱、时间，才能为主所用，请主悦纳。这样感谢祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿们。阿们。弟兄姐妹请坐。好，接下来我们先来读我们这个礼拜的金句，好，华语的我们总共来练2次，好，预备来。于是我听到主说，我可以差遣谁，谁肯替我传话呢？我回答说，我去，请差遣我。以赛亚书6章8节，再次。于是我听到主说，我可以差遣谁，谁肯替我们传话呢？我回答说，我去，请差遣我。以赛亚书6章8节，阿们。
好，接下来我来做报告哈。第一段我们有一个影片哈，是台语夏令营的一些影片，我们一起来观赏。我们有那个机没有必存哦，你价值差多了哦，价值差多了。比较高，后哦，后是第二声，后，克，你紧克。好，感谢主哈，这是我们教会第一次办那个台语夏令营，啊，希望我们可以持续来办哈。好，接下来我们本主日是我们教会的第2个宣教主日，啊，那感谢救协救命国际基督关怀协会啊雷可乐宣教士来讲道，那我们拍手欢迎他。好，等一下，好。那我代表教会跟那个宣教士那个感谢哈，好感谢你 ，OK 好拍拍手，好那请弟兄姐妹继续为这个协会来关心代祷，好那响应救血救命的这个事工，那接下来我们请那个如山长老来为我们补充报告。各位弟兄姐妹，大家平安。那今天是宣教月的第2周，我们有请到那个救血救命的机构，雷可乐宣教士来到我们当中来宣传。那我们的这个宣教呢，不是只有我们外展在设计这个宣教月的时候，我们不是只有坐在这边每个礼拜听。我们这一次的活动，这一次的这个行动呢，我们是有行动的宣教哈，就是我们会配合救血救命，我们一起来做这个捐赠鞋子的动作。我们要去到非洲很困难哦，我们可能会有很多的问题，很多的牵绊，可是我们还是可以做，因为宣教呢不是只有够而已，还可以度哦。所以做什么？就是我们一起来捐赠我们的家里面的鞋子哦。那外展呢，在8月1号到8月30号，每一个礼拜六的下午3点到5点，每个礼拜天的早上10点到1点。都会有在49号的1楼会有人在帮忙我们，专门在收鞋子。那这个募集的项目呢，上面都有写哦，打包的方式还有那个上面都会有写。我们会透过小组的方式传递到每一个组员的那个讯息上面，让我们可以知道我们可以怎么做，我们可以一起来怎样做宣教。那这些东西送来到教会的时候，就只有这2个时间哈，其他的时间请不要送过来，因为这样第一个会造成干事的困扰，第二个你捐赠的东西过来是不是符合项目哦？是不是他们要的？我们不是要去捐一堆他们不要的垃圾给他们，然后又造成他们再一次的困扰。我们要捐赠的就是他们需要的东西，他们收到了，他们就是可以帮我们做一件事情，就是什么？
打包好，把我们送去非洲。我们人不用去，可是我们的鞋子可以先去。好，那下一页。好，然后他们今天也有带了3样东西，在49号1楼，我们有摆摊，有这3样东西，我们鼓励大家一起来，不是只有捐鞋子，我们也可以用我们的行动，用我们来买这些东西来帮助他们。这里面有那个创办人写的书，然后还有那个双人午茶组，还有一个万国的旅行插头。那当然，如果你等一下听了雷传教士、宣教士，听了非常非常的感动。其实我刚刚在那边做投影我都好感动我都一直拿卫生纸一直擦那如果你有感动，你也可以拿起教会的黄色的信封，为他们做奉献。这也是我们做宣教的一个方式好，那下个礼拜呢，我们是第3周，第3周我们会邀请从教会的青年，然后他现在到台南神学院去读神学生的郑佑堂神学生然后来跟我们分享。还有就是 Evan 台湾的张玉明牧师，在下周，这是下周宣教月第3周的事工跟大家报告，谢谢。好，谢谢外展部的如山长老好，接下来我们要做一个补签2022年的和会出席的签到那主要就是我们董事要做编更所以麻烦各位弟兄姐妹，我们到49号的1楼那我们签名的时候呢，我们要按照4年前2022年那时候的组别来签名在49号的1楼。我们有摆那个柜台可以到那边去签名。那麻烦各位弟兄姐妹尽快的来补签补签完了之后，我们才可以来办那个交接的一些手续那这个要拜托各位弟兄姐妹帮忙。然后再来敬拜赞美的祷告会，在7月22号的礼拜3晚上8点到9点，那地点是在33号新堂的地方，主理是陈柏之牧师，然后欢迎弟兄姐妹一起来参与。用祷告来建造我们的教会。然后在台语朗诵比赛报名到到明天7月20号截止，那请把握机会。然后可以周报上面的 QR code 也可以报名，然后向忠义长老报名也可以。好，再来桌球比赛，在接下来的礼拜6 7月25号在教会有举办兴趣班的桌球比赛有兴趣也都可以来观赛那也欢迎弟兄姐妹来关心代祷。那这次参加总共有7支球队那总共有106位的选手来参加。那希望我们可以用桌球来宣教，用桌球跟社区来建立美好的关系所以请大家一起来关心这一件的事工。再来青年跟外展有合办一个福音晋级的活动，是在8月1号。那对象是国1到研究生还有一些学生跟社青那缴交的报名费是200块。那7月26号报名截止，那我们的名额是40位。那当天的青年礼拜我们是暂停的那我们有一个这是影片吗？没有嘛好，我们8月1号要到那个木栅动物园去那这边我们可以来看一下。报名费是200块，那国1到大学研究生那7月26号以前要报名。好，谢谢。再来2026年桃园平安7月音乐会，在9月5号礼拜6的下午2点半到5点，那地点在桃园的展演中心。那我们这是免费来参加，但是要锁票那如果要锁票的，到49号1楼中岛那边去锁票。剩下60张而已好，请大家要去的人要赶快。好，再来我们为7月的受薪来做祷告那在我们当中有受薪7月份受薪的，我们欢迎起立到前面来，拿牧师为你们祝福祷告。好，7月份的没有半个人。好，不要客气到前面来。好，在我们周报第2页有60位在7月生日的弟兄姐妹。
这个电灯可以把它打开一下吗？好，那我们要为他们来献上祝福。只有2位代表招待那个礼物人。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐 ，Happy birthday to you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 ，Happy birthday。好，那我们来为他们献上祷告，礼物他们忘记拿了，现在跑回去拿。好，这个我们从7月开始呢，又换新的礼物。还记得去年的生日礼物什么吗？筷子。好，那今年变什么呢？汤匙。答对了，今年变成好定做的木质汤匙哦。好，等一下就会看到。好，我们一起来为他们祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你，我们在这里为着7月生日的弟兄姐妹，为他们献上祝福，也为在周报上面有60位弟兄姐妹，求你保守他们在这个月庆祝生日的时候，也要纪念上帝你的恩典。生命是神所赏赐的，让每位弟兄姐妹能够用生命来服侍荣耀神。也愿神保守每位收心都能够出也蒙福，入也蒙福，全家都能够蒙福。我们同心在主的面前献上我们的感谢、祷告、祝福，都是奉靠主耶稣基督的名求。阿们！我们再次拍手来恭喜他们，好，生日快乐！好，等一下再补给你们哈。因为那个生日礼物可能在外面，不知道放在哪里。好，接下来有没有第一次来到我们当中的弟兄姐妹？那我们来欢迎你。好，有一位是在台语礼拜，有来刚刚在台语礼拜嘛哈 ，OK， 姓苏嘛哈。黄淑美，好，我们欢迎她，拍拍手。好，欢迎，好，请坐。好，等一下可以一起来跟我们参加小组聚会。哦，新来的，好，我们欢迎她。好，从深圳过来的哈，好，我们欢迎你哈。好，定居台湾，好，我们拍手欢迎。好，接下来我们来读这个礼拜的经文哈。那只有1节而已，我们一起大声来读，一起来，预备来。于是我听到主说：“我可以差遣谁？谁肯替我们传话呢？”我回答说：“我去，请差遣我。”好，以上。好，接下来我们欢迎那个雷可乐宣教士来为我们分享信息。所要讲的信息是让神编写你的故事，让神编写你的故事。我们用掌声来欢迎他。谢谢。早安，大家好，我是雷可乐，那我英文名字就是 Kara。那我先跟你稍微介绍一下，是这个。我今天要跟你们分享一些我宣教士的故事，还有我们家庭的故事，还有救血救命的故事。那我先问你们，有听过救血救命吗？那我知道你们现在教会在募集活动，之前有听过吗？那我先问一个问题，每一个人，你们想一想，你家里面有几双鞋子？你想一想，如果有超过2双，你可以举手一下吗？几乎每一个人都有2双。那超过5双，可以继续举手。那超过4双，10双，超过15双，18双，20双，30双吗？哇，真的很多。好，你可以放下。谢谢跟我分享。我觉得每一个人真的，我们真的在台湾真是很幸福的。我们每一个人一定有好几双鞋子，但是就是因为这个原因，我们救血救命可以做这么多年，然后可以做这么多事情，就是因为台湾人真的很幸福。然后我等一下要跟你们分享一些救血救命的故事，我们怎么开始。但是我也想要跟你分享，
就是因为我觉得救血救命开始之前还有很多的背景，然后还有我自己的故事想要跟你们分享 ，OK 吗 ？OK， 那先介绍一下，这个是我们家庭。那今天右任他没办法来，因为他在马来西亚。然后，但是我们有4个女儿，然后他们现在就相助热水，可能等一下可以看到他们。他们刚刚在帮忙一卖那个东西，所以你可以去跟他们打个招呼。我们就有4个女儿，所以真的在家里的时候真是很疯狂。如果对 ，anyway， 我先开始，我要跟你们分享这个是我的爸爸妈妈。那我宣教士的故事其实很多开始就是因为他们，因为我小时候爸爸妈妈他们其实结婚之前也是宣教士。我爸爸先去印度，19岁的时候去印度3年多，然后我妈妈也在西班牙，然后她去大概1、2年多了，回来回来加拿大结婚，然后他们我出生之前他们也是一起在牙买加当宣教士5年。所以我小时候一直听到他们的故事，我都觉得哇，好奇妙。我一直跟爸爸说，你可以再跟我们讲一个故事吗？他们会一直跟我们分享很多，就是神怎么带领他们，然后没有钱的时候要怎么办。所以我一直听到这些故事，我都觉得哇，好酷。我先跟你说一个故事，就是我爸爸有一次，因为他结婚之后还是每一年都会去印度分享，就是去一些教会分享。有一次他就是参加一个很大的活动，然后大家都在讲，但是他一直有一个感动，说神要他去旁边的贫民区，所以他带他的翻译者，然后说，我们可以去这里走一走一下。走一走的时候，其实一直遇到很多人，因为他们知道这个牧师在这里，他说，牧师，你可以为我祷告吗？他说，好，可以。然后有一些人，他们可能手重起来很痛，有一些人有皮肤病，痒痒的，然后有一些人说拉肚子什么的。他每一次为他们祷告，每一个人，而且他真的有看到有一些人本来皮肤有很多点点，然后突然不见了。有一些人他们一直说我背很痛，然后突然说哇现在好了。我爸爸说哇为什么在这里会这么快？我在加拿大都不会这样啊，但是为什么在这里都会这样子？所以每一个人他为他们祷告，几乎每一个人都会说哇好很多，谢谢。结果呢，他有一个那个翻译者带他到一个地方，然后一个老公说你可以进来吗？我太太她生病了。然后他看到一个女生躺在床上，然后这个女生其实看起来老老的，但是她很年轻，但是因为她真的是生病到他们真的不知道要做什么，她已经好几个月一直躺在床上。然后我爸爸就是觉得OK， 有点紧张，我怎么为这个女生祷告？但是他就是觉得 OK， 好，我为她祷告。结果呢，都没有任何的事情发生。然后我爸爸回家，他就觉得 OK， 我不知道为什么。结果过了1个月后，突然那个牧师打给他说：“Alan， 你还记得那一天我们为那个女生祷告吗？”他说：“什么女生？我们为好几个女生祷告，谁？”他说：“没有。”躺在床上的那个女生，她说：“她死了吗？”她说：“没有，你知道吗？那个女生昨天突然起床了，她完全好了，她全身被医治，然后她带她所有的邻居到我们教会，他们都说我们要受洗，因为我们看到神真的是真的，然后我们真的想要当基督徒。”过了1年，我爸爸真的有看到这位女生，她真的很年轻、很漂亮，然后现在就是固定在教会带很多女生。我小时候听到这些故事，我都觉得哇，神真的是很精彩。我都觉得就是我爸爸在讲台上都会一直在讲耶稣爱你，耶稣要使用你的生命，耶稣要用你的生活。但是有时候你只有听到他讲，你就会觉得是真的吗？但是我听到我爸爸的故事，我都觉得哇 ，That is so cool！ 我也想要做这样子的事情。所以呢，差不多14岁的时候，是我爸爸第一次带我出国。那我跟你说，我在加拿大的生活有可能跟台湾人一点点不一样，但是我觉得差不多，因为我们从小时候其实都可以上学，然后我们都每一天有早餐可以吃，我们每一天都可以跟爸爸妈妈在一起吃饭，其实过的生活真的不错。但是我14岁是我爸爸第一次带我出国，
给你看一个照片，这个是我跟我一个牧师的儿子做一个 rickshaw， 然后他就会有一个人骑脚踏车载我们出去。结果我们在印度的时候，我记得我第一次下飞机，就是已经早上12点，所以已经很黑暗。然后我们到那边，我看到很多东西排在路边，我说爸，那个是什么东西？为什么一直看到什么东西在那边？我爸爸说，哦，那个是人。我说哈，怎么会人？他说因为很多人在印度，他们其实赚不到钱。所以他们都会来搭城市，以为有机会可以赚钱，结果还没有很多，没有地方住，所以他们都会排在这里睡觉。我说怎么可以这样子？而且很多小小的小孩都在那边。还有一天我们在车上，然后停在路边，一大堆女生跟我同年纪来，他们都在说：“可以给我吗？给我钱，我肚子痛，可以给我吗？”而且我看到这些女生。他们的手跟脚都会很大的伤口。我跟我爸爸说：“爸，为什么会这样子？”他说：“有时候这些女生就会自己挖一个洞，为什么呢？因为这样子看起来比较可怜，人家才会给他们钱。”我记得这个时候我只有14岁，我就觉得哇，这个世界我真的不知道是这样子。我记得这个时候我回加拿大，我突然觉得哇。我以后真的要改变这个世界，我真的要做一些事情可以帮助这些人。但是我是10几岁而已，就是很年轻。然后年轻的时候，你都觉得我能够做什么？但是过了几年后，这个是我差不多16岁最尴尬的时候，剪短头发，像男生。但是这个时候，我有一次跟我双胞胎妹妹，我们去一个活动，然后我们在这个活动就是一个很大的基督徒的特会，他们说：“哎，我们要邀请你们做一个短宣。”你们知道短宣是什么吗？短宣就是可能一大堆人一起去另外一个国家，然后就是你要去那边传福音。然后我妹妹说 ：“Kara， 我很想去，但是我不太会用那个网站，你可以帮我申请吗？”我说 ：“OK， 好，我帮你申请。”帮他申请完之后，我自己在想，哎，如果我可以去一个国家，我要去哪里？哦，那我可以，好，我就随便申请。然后如果我可以去哪里，Costa Rica 就是哥斯达黎加。我看到这个国家，南美洲应该不错。然后我觉得，哎，我可以去。如果我可以去一个地方，我就去这里。我真的没想到，我真的要去，我就是在玩而已。结果过了1个月后，我妹妹任何的东西都没有收到。我不知道为什么，但是我自己收到一盒的东西，然后里面就是有很多文章，很多东西说，哎，你要准备做这个短宣，然后你要准备多少钱？因为这是一个宣教士机构，然后他们说，你要准备多少？然后我真的在想，我不是真的要去，我是开玩笑而已。所以呢，但是这个时候，其实年轻的时候，我觉得我们常常会有一个，可能大人也会有这样子的想法，都会觉得。是牧师才可以祷告，或者是我爸妈才可以祷告，或者是当基督徒很久才可以祷告，听到神的声音。我是刚信主，或者我是小孩，我应该没办法听到神的声音。我觉得小时候我都会有这样子的想法，我都会觉得应该是要找我爸爸。但是我突然有一个想法说，爸爸妈妈都会跟我说，如果你要知道神的答案，你一定要透过圣经。所以因为我那天我是一个人在家，我把圣经打开。那我其实很 innocent， 就是很年轻。我把我的圣经打开，然后这样子。我先跟你说，我不会建议这样子做，但是我真的觉得神知道我的心，我很想要听到他的答案。因为我看到什么经文呢？就是你们刚刚读的经文，你可以再帮我读一次吗？我记得我看到这个经文，我有点哇，怎么这么清楚？而且你知道吗？我是用我妈妈的圣经，然后我妈妈的圣经就是那种下面可能有写一些小小的故事，然后它下面说神是要我们传福音，跟大家说耶稣是谁。那有时候是对我们的家人，有时候是对我们的邻居，但是有时候他想要我们去世界上另外一边。
你愿意去吗？”然后我突然觉得 OK， 好，我愿意去。但是我真的觉得这个是神第一次呼召我去，然后我就很期待。OK， 神跟我说还要我去，他一定什么都会准备。然后他们说你要准备多少钱？其实他们说总共差不多要3000块美金，然后到一个时间要一半，所以1500块。那你认识一个16岁的小孩有1500块吗？应该没有，除了你们是唯一一个小孩在你家，然后一直被收到那个红包，可能每一年都收到很多红包才会有这么多钱。但是我那时候真的没有这么多钱，然后我就觉得这个钱要从哪里来？我怎么会有这么多钱？所以这个时候，他那个机构他们会故意我们说，哎，你们可以跟大家分享，可以跟你的教会分享，可以跟你的亲戚分享，说我要做这个短宣。然后看看可能教他们说，我可以给我工作机会吗？所以跟所有的家人、所有的朋友说 ，OK， 如果你要我帮我帮你提草，或者我帮你照顾小孩，或者我帮你打扫你家，你可以给我任何的工作机会，因为我要赚钱，可以做这个短宣。过了几个月后，都没有一个机会，没有一个人给我工作机会。然后我记得有一天我走回家，然后很难过。我妈妈看到我说 ：“Karen， 你怎么了？”我说：“我觉得我听错了，神应该没有跟我说要去做这个短宣，因为我1块钱都没有，我怎么可以去？”他说：“不要太难过，你去家里面看一下，因为你阿姨有送你一封信。”哦 ，really？ 好，我进去打开，其实他给我一个支票，然后里面在 Sarah 支票，然后里面有100块，我觉得哇，100块，但是我还需要1400块，怎么办？我跟你说，这一天我爸爸刚好去另外一个地方去一个教会分享，然后他们有给他一笔钱，他也去看到很多我的亲戚。然后他们说：“哎 ，Alan， 你可以拿这个钱，我们要你给你女儿去做这个短宣。”还有我的老师也来我家，他说 ：“Kara， 对不起，我一直想要给你这个，但是一直忘记，希望不是来不及。”他给我一笔钱，很多人一直进来，而且有一些我不认识的人也给我一点钱。我那天晚上算一下，你猜我有多少钱？其实1500加15块，多一点点。我记得那一天，我就觉得我坐在那里算之后，我就觉得哇，神，你要我们做什么，你都会准备好。我觉得这个是我第一次觉得，哇，神，你是在我生命中，你真的是真的。所以我做这个短宣的时候，其实有遇到很多人，我真的有开始学习怎么传福音，也遇到很多不同的语言的人，然后我觉得就是一个很大的经验。但是我觉得这个真的让我觉得，哇，我长大真的要当宣教士。那过了几年后，我真的开始做一些短宣，然后有一些就是我有一个机构叫青年使命团，然后一开始我是跟他们去南非，还有巴西，还有博萨尼亚，很多不同的国家，然后最后我去坦桑尼亚。那我在坦桑尼亚其实有很多的不同的经验，因为我们就是做一个医疗的课程，一边传福音，然后一边学习如果没有医生我们要怎么做。然后我们会陪着医生去非常贫民区的地方，然后有时候人家他们生病，我们可以给他们小小的药，而且还有一段时间我们在医院。那在医院的时候，其实我跟你讲一个事情，我们在非洲，他们常常看到白人，你要记得，你们在非洲也算是白人 ，OK？ 他们看到我们的时候，都会觉得哇，白人什么都会做。所以呢，我第一次进去，有一个女生要生小孩，他们说：“哦 ，Kara， 你来帮忙。”我说：“哈，我还没有上过这个课，我怎么可以帮忙？”但是我现在已经帮过9个女生生小孩，真是很特别的经验。还有一次我们在那边，因为很多女生要生小孩，有一位女生，她看起来应该还没有那么快要生，但是她肚子有一点点大。我说：“为什么她在这里？她感觉可能只有5个月大。”她说：“哦，这个不是baby， 这个是肿瘤，而且我们今天要开刀，你要不要参加？”我说：“Really， 可以吗？”
所以我那一天其实他们教我进去，而且刚好那一天这个医院没有电，所以他们在用另外一个 generator， 就是一个机器给他们一点点电，但是窗户就是打开，然后很多虫一直飞进来。真的是跟台湾非常的不一样，对不对？而且他们说 ，Kara， 我们今天需要你的帮忙，因为没有电，所以你要用这个机器，然后有一个管子在他肚子里面，然后有这个机器你要按，然后每一次按的时候，那个血会吸出来，筒子里面就是噗噗都是血。我一直在祷告说，哦，神要保护我。但是我记得我在这个经验的时候，我觉得是我真正的看到非洲的样子。哇，非洲真的需要我们的帮忙，而且很多人他们的生活真的过得非常的痛苦。但是呢，我不知道你们在教会多久，在家庭、在机构，有时候我们会有一些冲突，有时候我们会有一些不同的建议。然后我在这个机构，其实有一些事情发生，让我不高兴，让我觉得我不要再当宣教士。所以呢，我就准备我回加拿大。回加拿大，其实我改变我的梦想，我都觉得我不要再当宣教士，太难。因为在非洲也是不同的语言，我也没办法跟他们沟通，然后就太多人有不同的建议，然后跟不同的国家的人，我真的不要，我要回加拿大，所以我真的回加拿大，跟我妹妹一起住。那我改变了我的梦想，就是 OK， 我要回加拿大，我要上大学，我可以赚钱，我可以买房子、买车子，然后可能以后结婚生小孩。就是我觉得大部分的人就是有这样子的梦想，对不对？我就觉得 OK，this is a good idea， 就是很不错。所以我真的开始跟我妹妹一起住，然后真的开始赚钱，跟她住一个房子，然后买车子什么的，都过得很舒服，都觉得哇。在加拿大过生活真是不错，很舒服。结果呢，过了1年，上班1年之后，我突然一直在想非洲。我在想，为什么我一直在想非洲？我真的不要回去，我觉得在加拿大才对啊。但是我一直在想非洲，所以我一天晚上，我躺我的床上，我做一个简单的祷告，我说神。你是要跟我讲话吗？你是要我去一个地方，还是找新的工作，还是我为什么一直有一个感觉你要跟我讲话？好，我在听，你要跟我讲话，我在听。那我跟你说，这一天是我第一次听到神的声音。有时候人家听到你说你听到神的声音，真的吗？我们都会觉得应该是这个 Kara，I want to speak to you， 就是我要跟你讲话，但是很大声很清楚，但是不是这样子，是非常的安静，非常的温柔。我听到他说 Kara， 我要你去台湾。What？ 台湾？台湾在哪里？因为我跟你说，在加拿大，其实很多人还是会跟我说：“哎 ，Kara，how's Korea？” 我不知道，我没去过。就是我真的不知道台湾在哪里。我在想，台湾 （Thailand） 应该是在泰国，对不对？所以呢，我就隔天我在网络打一下，哎，台湾到底在哪里？然后我发现，在大陆的旁边，然后。大家都会讲国语，世界上最难的语言，真的不行，真的不要。我就觉得应该不是神，怎么可以是神？过了一段时间，其实我每一天上班都会一直听到 Kara， 我要你去台湾，我要你去台湾。我一直觉得不要再想。但是后来我就觉得，说不定真的是神。所以我去找我的牧师，还有教会的一些姐妹，我说。你们可以帮我祷告吗？因为我感觉想要我去台湾，但是我真的不知道去那边干嘛。我一个人都不认识，然后我不会讲他们语言，我觉得我应该是疯了。你可以帮我祷告吗？我跟你说，过了1个礼拜，他们每一个人打电话给我说 ，Kara， 我这个礼拜一直在为你祷告，我不知道为什么，但是我真的有平安。我觉得你要去 ，Really？ 所以呢？我这个时候都在准备来台湾。那我先跟你讲一个事情，就是我来台湾之前，就是我刚来台湾的时候，我来台湾之前，其实
当宣教士有的时候，宣教士会跟一个机构一起来。那我自己就是透过青年使命团，我发现桃园也有一个青年使命团，我跟他们一起来。但是来台湾之前，其实在其他的国家去做其他的短宣，他们会鼓励你说，跟我第一次做，就是问人家说，哎，你有没有感动？你可以奉献，或者给我工作机会。如果你有感动的话，你可以给我奉献吗？那我在不同的国家，其实也有很多人问我说 ，Kara，如果你感动，你可以奉献给我钱吗？做这个短宣。其实我来台湾之前，我跟神说 ，God，我不要再当这样子的人。我真的有很多人一直在对我，就是我真的不想要当求钱的人。说如果你感动，你可以给我钱吗？我说神，如果你要我去，我就要依靠你，因为如果你真的要我去，你都知道我所有需要的。我真的不要跟所有的人说我需要钱，我就要跟你讲。然后我来台湾之后，其实一开始真的是有一点疯狂。你可能会觉得哇，神呼召你去一个地方，什么都过得很好。其实 no，it's not like that 。我来台湾之后，我真的感觉就是像一个 baby 丢在门口，然后拜拜 see you later， 就是像看那个小时候的电影。但是因为我来台湾之后，其实我什么中文都不会讲，我什么钱都没有，我学历也都没有。然后在非洲真的是很不一样，因为在非洲所有的人都没有钱，所有的人都需要你的帮忙，你去什么地方都可以帮任何的人，然后大家都会觉得哇，你可以帮我吗？然后很多地方可以帮助他们，但是在台湾，我都是需要别人的帮忙，我都是需要别人陪伴我去这里，然后叫我去这里，然后都不会讲中文，就是怎么办？我怎么可以在这里传福音？主要你为什么带我到这个地方干嘛？很多时间我都觉得 Why did you bring me here？ 你为什么带我到这个地方？但是后来我认识中原大学。我认识中原大学之后，其实有个牧师，他邀请我说 ：“Kara， 你可以当我们学校的宣教师吗？我们希望你们可以跟我们一起合作。”我就开始每一天跟年轻人传福音，然后就是会邀请他们到教会或者在我家，然后我们会办一些读经，就是一边学英文一边读经，有很多这样子的经验。但是这个时候我还是需要依靠神。我跟你说，有一段时间，因为我天天就是不知道我的钱要从哪里来，有时候我真的早餐起床，然后我真的不知道我要买什么东西。有一次我的冰箱坏掉，然后我的对面有一个早餐店，我跟他说，我就过去，然后说我可以买什么东西吃，什么是最便宜？因为我就有200块，我最后一个200块，什么是最便宜？然后我要买一个东西，老板说，哦，这个你不要买这个，这个不好吃。I give you something good to eat。我说哦好，可是我在心里在想，到底是多少钱？怎么办 ？OK， 我就看看他帮我做。我吃完之后，我要把那个200块拿给他。他说不用不用，明天见哦。明天我再去一样，要给他我的钱。不用不用，明天见哦。你知道吗？他这样子半年都没有收到任何我的钱，而且这个时候有一段时间，我真的是，我的钱真的快没了。然后我就怎么办？突然有一个加拿大的朋友给我一个奉献，他不知道我的状况是怎么样，然后他给我大概6000块台币。那个时候6000块是比较多，现在可能6000块感觉没有那么多，但是那个时候是很多。然后就哇，终于我可以付到有一些要付的东西，可以买一个冬天的外套，就很多东西可以买。这个时候我在想，哇，神你准备好。我突然有一个感觉，神跟我说 ，Kara， 我要你把这个钱带到教会。然后说 ，Why？ 为什么？没有道理啊，为什么？我需要啊，我应该要留下来。但是他说我要你带到教会，所以我开始跟他了解，就是沟通一下。我说那可不可以我带2000块，这样子我还有4000块，对不对？他说 Kara， 我要你把全部带到教会。但是这样子我什么都没有啊，我什么都不能买。OK， 好不好？我带4000块带到教会，然后我还有2000块。他说 Kara， 我要你把全部带到教会。
OK，然后我塞在我背包里面，走到教会。我一到教会，我遇到一个弟兄。其实这个弟兄是前一个礼拜有看到他，我不知道为什么，但是我第一次看到，我就看到他的时候，我突然感觉神跟我说 ：“Carol， 我要你把这个6000块打给他。”Why？ 为什么 ？OK， 好。我就把那个封信我把那袋子给他，我说我知道听起来有点怪怪的，但是我感觉神要给你这个钱。OK， 拜拜 ，See you later 。我跟你说，我在这个教会一段时间之后，这个弟兄其实一直留下来。他有一天在我们的小组分享他的见证，他说：“你知道吗？1年前我开始来这个教会。”我是刚跟我的女朋友分手，然后我都觉得世界上就很弱，但是大家一直跟我说神爱你，你有任何的困难你都可以祷告。那一天早上，我的房东跟我说 ：“Bruce， 如果你今天没有6000块，你不要回家。你已经3个月没有给我钱，你如果今天没有给我6000块，你不要回家。”突然有一个外国女生给我6000块。然后我就突然就知道，哇，神真的是真的，他真的是爱我，他要帮助我。我记得我听到这个故事，我都觉得哇，如果我那一天抓住这个钱，如果我一直觉得，但是我还需要，说不定这个弟兄没有机会认识神。而且我跟你说，1个月后，就是我送给他这个钱，1个月后。又有另外一个奉献来，也是差不多6000块，所以神都有准备好。我跟你说，这个时间我一直在学习怎么依靠神，怎么就是不要靠我自己，但是神都要准备好。那我就是那一天，就每一天在学校传福音，突然有一天这个时间也是年轻的时候，其实年轻人都会在做什么？都会上大学，对不对？其实上大学的时候，其实我没有上大学，但是这个时候我一直遇到很多年纪比较大的阿姨，他们都会说 ：“Kara， 你为什么来台湾？你这么年轻，你应该回加拿大才对啊！你回加拿大上大学才可以赚钱，然后你才可以养你的小孩。如果你现在没有上大学怎么办？”我突然自己在想：“哎，我是听错了吗？我是不要在这里吗？我是要听到他们的话吗？我是不是要回加拿大？”我记得这个时候，我打电话给我妈妈，我说：“妈，你觉得他们是对吗？你觉得我要回加拿大吗？上大学？”我记得我妈妈跟我讲一句话，我从来没办法忘记。她说 ：“Kara， 在神的旨意中是最安全的地方。The safest place to be is in God's will。在神的旨意是最安全的地方。”他说：“如果你真的觉得神要你在这里，你就要留下来，不要离开。这个是最好的地方。而且这个是我妈妈在跟我讲的，我就觉得哇 ，OK， 好，我要留下来。那这个时候，其实我已经20几岁了，我就觉得其实我一直有一个希望，我要结婚。但是有时候年轻的时候，我们都会觉得，怎么可能认识？而且我是外国人，我都觉得应该不可能有一个台湾人会喜欢我。结果我就认识杨佑任。那如果你知道，其实我没办法跟你讲我们所有的爱情故事，因为太长，但是也是很短，很短。因为我跟你说，我们认识大概几个礼拜就开始交往，然后交往2个月就订婚，2个月后就结婚了，所以非常的快。但是呢，我没办法跟你讲所有的故事，但是我就觉得我认识他的时候，我觉得他跟我认识其他的人很不一样。为什么呢？因为在他生命中，他其实大学没有毕业，没有什么钱，他没有什么很多的东西可以说，哎 ，Look what I did。但是呢，神他在他生命中是最大的。我感觉他每一次讲话就是说 ，Kara， 对不起，我没有很多东西，但是我有神，我相信想要我做什么，我都可以做，因为他是跟我一起做。然后我觉得哇，这个人真的很不一样。所以呢，我们就结婚，然后我都会说，我们年轻的时候的生活真的像云霄飞车一样，因为我们很快认识，很快结婚，然后结婚4个月后就怀孕了，然后1年后就生小孩，所以就是非常的快。然后生小孩之后，其实是我爸妈
来台湾找我们。那这个时候，其实我爸爸他刚好在肯亚，因为我爸爸他是牧师，他是宣教士，但是他也会盖房子，所以他被邀请去肯亚盖一个学校，然后在盖学校。哦，sorry， 先给你们看我们结婚的照片。他去肯亚之后来我们家找我们，就看我们的女儿刚出生的，给我们看这些照片。对不起，你们看这里可能没有很清楚，你们可能就是看到一个很脏的脚，但是其实如果你真的看得比较清楚，其实很多非洲的小孩子没有什么，没有鞋子穿。那有时候我们会觉得，还好，但是我们自己应该不愿意没有穿鞋子，对不对？但是在非洲，为什么他们真的需要鞋子？是因为他们那个地方有一个东西叫撒藻，撒藻就住在土里面，然后它会吃他们的脚，而且它会留一个很大的洞，会下蛋。那如果他们要处理掉，他们要把一个针把它挖出来，然后挖出来之后就是有一个伤口，然后伤口就会发炎。所以其实很多人，我有看到有一些人，他们整个脚全部都是撒枣的那个洞，然后真的很痛。而且有的我爸爸跟我说，在这个学校，小孩子都要自己走路1个小时，在山上的学校。我记得我听到这些故事，我都觉得，因为我刚生女儿，我就觉得哇，如果是我女儿，我不可能什么都不做。我不可能看到这个照片，然后什么都不做。我觉得我们人家会不会常常这样子？我们看到在 FB 在 scroll 的时候，然后看到一些照片，说哇，怎么那么可怜？继续刷，我们都不会再想。但是这一天我看到这些照片，我突然在想，我们朋友都有很多鞋子，对不对？每一个人可能有30双，他们应该有1、2双可以捐给这些小孩子。而且刚好我老公他的爸爸以前有一个做鞋子的公司，所以他有一批鞋子就放在车库里面，没有办法卖。我说说不定我们可以把这些鞋子送到非洲。然后我跟我老公说因为老公他那时候有一个小小的FB page， 然后他就会分享一些基督徒的文章。我说你可以放在这边，所以他 po 这个，他说救鞋救命，如果你有旧的鞋子，你可以救一个命，然后可以送给我们。一开始我们有给他们2个地方，一个地址，一个是我们中立的教会，另外一个就是台中的他的爸爸妈妈家。因为我们在想在台中比较靠近那个港口，yes， 台中港，然后就可以直接送到那货柜。过了大概2、3个礼拜，2、3天，很多人一直说，我已经准备我的鞋子，我已经准备衣服，我已经送到那边，所以变成这个是他爸妈家，而且他们沙发跟茶桌就是在下面。我们这个时候就是天天很多鞋子进来，而且我们那时候，我们现在已经跟你说有一些规则，有一些鞋子不能送，像那个拖鞋什么的。但是那个时候我们都没有什么经验，所以我们都说所有的都可以给我们。然后你知道吗？很多鞋子进来，有一些就是打开行李箱，很多蟑螂跑出来，或者有时候他们给我们一些鞋子，我们就哇。你看这么多全新的鞋子 ，Nike 就觉得哇好漂亮，结果你这一下就整个蓝掉，因为台湾很潮湿，所以那个就会脆掉。对，我们觉得哇怎么会这样子？但是我们一直有这么多，然后我们很认真，每一个周末就邀请我们朋友在那边整理，到最后我们都觉得终于可以放货柜里面。好累，不要再做，真的很累。但是我们送这个货柜之后，过了1个月之后，我们看到这些照片，我们还要听到很多很多的故事，很多非洲的小孩从来没有穿过鞋子。其实后来我有机会去这个孤儿院，你看到这个孤儿院，你后面看到一个房子，你可能会看到觉得哇，他们有一个房子感觉不错，不是泥土的房子，是真正的房子。但是我跟你说，我有去过这个房子里面。你不要只要看外表，因为里面其实只有1个灯，
它有5个房间，真是只有1个灯，它全部的地板、墙壁都是水泥，然后它很黑暗、很脏。他们有1个沙发，但是我们台湾人应该会觉得那个是垃圾。他每个小孩都是一起睡一个床，不是整个我要先跟你说，不是整个非洲是这样。其实非洲还有很多地方是跟台北差不多，但是你离开那个大城市，越来越是这样子。很多小孩从来没有鞋子可以穿。我们听到这些故事，我们都觉得，虽然很累，但是说不定我们可以继续做，说不定我们可以做更多。我们就跟台湾人说，我们要继续做，然后整个台湾在开始帮助我们，也开始在台湾的国小募集活动，然后他们都会很多国中学生都会帮我们整理鞋子，然后我们开始送到那边，然后越来越多人在帮我们一起做，我们送几个货柜过去，然后开始做越来越多的事情，我们都觉得我们应该要全家过去，因为我们不可能就是送这个鞋子到非洲，然后不知道真的是帮助他们吗？所以我们全家准备过去。这个是一个影片的，是我先跳一下，因为今天好像不行。OK， 我先到这里。我们就是真的去肯亚跟他们住在一起。我本来要给你们看一个短片的是，can't watch it， 没关系，那个就是给你们看一点点非洲的生活是怎么样，看到我们住在那边是怎么样。那我住在肯亚，其实你知道肯亚最多人死的原因是什么吗？其实是疟疾，每一天都有大概4到5位都会死了，因为疟疾。疟疾就是你被蚊子叮，然后你就会生病。其实我这个照片是我自己被蚊子叮，然后自己得到疟疾。其实我已经得到疟疾3次，但是这个是最夸张的时候，是因为我怀孕了，我是怀双胞胎的时候。而且我跟你说，住在肯亚我才了解，因为我在医院1个晚上而已，然后1个晚上就是150块美金。当地人如果他们要赚150块，他们可能要工作2、3个月，他们每个月最多可能是70块左右。然后我就觉得哇，怎么会这样？我们住在肯亚真的有很多很多的经验，没办法跟你说所有的，但是住在那边，我们也看到我们的孩子跟他们在一起。我每一天遇到这些人，有时候要喂我的小孩吃东西，旁边有一大堆的小孩，也是说你也可以给我吗？我一直觉得好挣扎，我要给他们还是给我自己的女儿？她也饿了，他们都也饿了，我都觉得很困难。但是我觉得住在肯亚都觉得，说不定我们可以做更多。我们不只是要给他们鞋子而已，说不定我们可以做更多。我们每一天陪伴他们。我现在跳过这个，就给你们看后来的，就是我们开始把他们的脚洗干净，我们会有一些医生帮他们洗干净，然后给他们鞋子穿。我们还是开始挖水井，我们还是开始把货柜变成教室。还有做农耕计划，农耕计划对我特别好，因为为什么？我已经得疟疾好几次，而且我们发现，其实在那边很多人当地人不知道，有一个植物叫 Artemisia， 那 Artemisia 的叶子，如果你泡热水，就可以变成一个茶，你天天喝，你就不会得疟疾。所以我最后1年在肯亚，我就是天天喝这个，我都没有再得过。我们现在就开始做这些事情，帮助他们。我觉得。就是每一次觉得我们帮助他们做一些事情，就觉得有更多更多。但是就是因为台湾跟我们一起做，我最后你们可以帮我读这个经文吗？这个经文就是耶稣死了之前，他跟他门徒在一起。你可能会觉得为什么有放这个经文？我为什么放这个经文？是因为我觉得有时候，神要我们做一些事情，我们真的不懂为什么他要我们做这些事情。这个经文就是耶稣要洗他门徒的脚，他们说你怎么可以洗我的脚？为什么你在做？但是后来他们才了解，
回头来看，他们才了解为什么神要他们做，为什么耶稣要洗他们的脚。我常常回头来看，神刚刚跟我说 ，Kara， 我要你去台湾，我真的不懂，我真的不懂，你为什么要我去台湾干嘛？我不会讲中文。我一个人都不认识，我还没有上大学，我没有钱，我没有什么什么，我真的有很多的借口，为什么我不要去？很多的事情就不懂。但是神说 ，Kara， 我要你去。我现在回头来看，哇，如果那时候我没有听神的话，我就没有机会来台湾，我没有机会认识这么多的台湾人。如果我那时候没有来台湾，我没有机会学中文，我没有机会认识我的小孩子。如果那时候我刚来台湾，很多人一直跟我说 ，Kara， 你为什么来台湾？你应该要回加拿大才对啊！如果我一直听他们的话，我就没有机会认识我老公。如果我没有认识我老公，我们就写救命应该没有开始。如果我们那时候看到那些照片，就说哇，好可怜。但是我不是一个人，我就是一个人，我没有什么能力，我没有什么钱，我可以做什么？如果我们就觉得好，不要，就写救命没有开始，没有机会开始。而且我跟你说，没有机会全台湾变成非洲的祝福。因为现在就写救命不是我们家庭在做的，是全台湾一起做的。而且透过就写救命，我们有超多的机会跟人家传福音。每一年有很多人会跟我们一起去肯亚，很多完全不是基督徒的人会跟我们一起去，然后我们就有机会跟他们传福音。每一年有很多人因为我们就写救命，他们可以参加我们的活动。每一年有4000人都会来我们的仓库跟我们一起传福音。有时候我回头来看，我说哇，如果我没有听到你的话，这么多人没有办法看到你的带领，这么多非洲小孩可能没有鞋子可以穿，然后就是因为这个鞋子，很多牧师都可以把这个鞋子说神爱你，他想要照顾你，我给你这个鞋子穿，神帮你准备好。在非洲也听到很多这样子的故事。我去年有机会回去非洲，7年前有去一个小村庄叫 Haringe。我们去的时候，没有一个小孩穿鞋子，而且所有的小孩子，我看他们的脚全部都有沙枣。我去年回去肯亚，去同一个地方 Haringe。我这一次没有看到一个小孩有撒枣的问题。我觉得我们每一个人常常会有很多事情，觉得神是跟我们讲话，但是我们常常会觉得，不可能是神跟我讲话，太奇怪。我感觉神跟我说，他要我陪伴这个人，但是我不认识他。他太年轻，我太老，或者我没有时间，我怎么可以？我觉得有时候人家会觉得，Kara 才是宣教士。可是我觉得神要我们每一个人当宣教士，我们每一个人也可以有这样子的生活。但是我们要愿意。最后，你可以帮我再读这个经文吗？我要你们读这个经文，因为就有时候我们很容易看我们自己的能力，我们自己的想法。但是如果我们看圣经，其实有非常非常多的故事 that they don't make sense， 没有道理。像最近我又在读那个《使徒行传》，我一直在
有一个故事我一直在读一次，我会觉得真的很精彩，就是腓立比的故事，在第8章。很多时候我们看到腓立比书，我们就会比较专心他跟那个Ethiopia 的那个人讲话。但是如果你看前面这个故事里面，其实腓立比他已经因为逼迫他去撒玛利亚，然后在那边开始传福音，开始讲道，感觉变得就是神真的在使用他的生活，他还在做很多很特别的事情，他在可能就是已经开始传教会，感觉神在使用他。结果突然有一天，神跟他说：“我要你离开。I want you to go into the desert。”我要你去 ，You have to help me with that word again。是旷野 ，sorry desert。I always forget that word。我要你去旷野。旷野，sorry， 旷野。但是我也 ，OK， 我教你们英文就是 desert 。但是我跟你说，这个地方有人吗？没有人。这个地方，如果你是腓立比，你应该会想，为什么你要带我去这个地方？为什么？我现在在这里做这么多的事情，我现在这里，你已经帮我在创造这个教会，很多人在听到福音，然后很多人来神的面前，为什么要带我到这个地方？没有道理啊 ，doesn't make sense。但是呢，腓立比他怎么样？他就去的时候，突然有一个人经过，刚好他在读以赛亚书。然后他说：“你听得懂你在讲什么吗？你听得懂你在读的经文吗？”哦，我现在可以跟你分享。但是我没一直想到这个故事，我觉得是不是神是跟你们说，我要你去一个地方，我要你做一个事情，但是你自己是不是在说 why？ 没有道理啊。我觉得我们每一个人，我们生活每一天，我们在拿一支笔说我要做什么，我要去哪里，我要穿什么鞋子，我要去哪里吃饭，我要陪谁做什么。我们每一天都是这样，我要做什么。但是我们能够跟腓立比一样吗？可能你做很多的事情的时候，神跟你说我要你去这里，你愿意去吗？跟以赛亚一样，在以赛亚书他说谁愿意为我去？他说我在这里，差遣我要去。我知道神不是呼召每一个人当宣教士，但是我觉得他真的要用我们每一个人的生活真的变成很精彩。我们基督徒应该要有最精彩的故事，我们应该要每一天跟其他的人就可以分享说神在我生命中做什么。今天神教我去跟这个人讲话，我为他祷告，然后我看到神的带领。今天神要我去这个地方，他要我把这个人给这个钱，然后我1年后才发现，哇，他是用这个钱改变他的生活。我不知道神是跟你们讲什么事情，但是我要你们现在想一想，神是跟我讲什么，他要我做什么事情。我要给你们大概，因为有时间的问题，我要给你们大概1-2分钟。我要你先想一想，最近神是跟我讲什么事，他有没有想要我做什么事情。那我要你跟你旁边说，为什么呢？你有可能说我怎么可以说？其实我们说出来，你要有一点点的信心。有可能你是错了，没关系，但是有可能你讲出来，你才会真的开始做。有可能你是跟我一样觉得怎么可以是神跟我说要去另外一个地方？我是疯了吗？但是你讲出来，你才有机会看神的带领。所以我给你们1-2分钟，跟你旁边的人聊一下，你有没有感觉神是跟你讲，跟你说我要做某一个事情？可能是跟另外一个人讲话，陪伴，带一个新的团队，有可能是去另外一个国家传福音。我给你们2分钟一下，可以吗？
到很多人在分享，我希望这个礼拜你们可以继续分享，继续分享你的梦想，继续分享你感觉神是跟你讲什么话。但是我看到有一些人，有时候我们还是坐在家里就我没有啊，神没有跟我讲话，神没有跟我说我要做什么，我真的没有听到神的声音。如果你是这样子的人，我真的要鼓励你，今天晚上躺在你床上的时候，跟我一样，就说神，你是不是要跟我讲话？是不是有一个事情你要我做？是不是有一个事情是你只要我做，只有我才可以做这个事情？然后你要记得要打开你的耳朵，你要相信神的真的要跟你讲话。因为我有时候我真的在想，哇，如果我们每一个人天天可以这样子跟神讲话，神你要怎么使用我？哇，这个世界应该是很不一样。This world is a different place， 真的是很不一样的一个地方。但是我们要愿意，你愿意吗？你愿意吗？我最后想要做一个祷告，可以吗？好，先有主耶稣，我真的感谢你，谢谢你让我来这个教会。我相信真的在这里面有很多人，可能就是每个礼拜天来教会参加，可能认识很多人，但是他们心里想还是说，神，我真的 I want more， 我想要更多，我想要你使用我生活，我想要你使用我的时间，我想要你使用我的钱，改变这个世界。就要今天跟他们讲话。如果他们今天晚上躺在他们的床上，跟你说我要听到你的声音，让他们可以很清楚的听到你的声音。主要让我们今天可以回到圣经，读更多你的话，让我们每一个人可以看到神，你真的是要每一天使用我们的生活，使用我们的时间，传福音，让大家知道你的爱。主要祝福每一位在这里，让他们今天回家可以有更多一点点的信心，知道神你是很大的神，你真的是很爱我们的神，你要使用我们的生活。奉耶稣基督的名，阿们，阿们。我们谢谢可乐宣教士啊，我们拍手来谢谢。那我们要为救劫救命好，还有杨佑任弟兄跟雷可乐啊他们的全家为他们来祷告，好吧？我邀请大家站立起来，我们来为在非洲好的这些孩子，还有今天你所听到的信息，还有上帝给我们的感动，我们一起同声开口来祷告。来为宣教士们为他们的付出，为他们的摆上，也为我们每一个人都能够成为宣教士，能够为上帝摆上。我们一起同声开口来祷告。谢谢天父上帝，我们谢谢你，让我们今天能够在这里。我们要为着救鞋救命的机构，还有为着杨佑任弟兄、雷可乐宣教士全家，还有4个孩子来祷告祝福。主啊，求你为他们来开路，带领他们在台湾的服事，以及在世界各地在非洲所做的工作，能够用鞋子来救孩子的生命，也能够用干净的水，能够来改变这个地区，转化这个国家。主啊，我们知道我们自己的有限，但是上帝你是无限，愿你的大能大爱充满在我们的当中。谢谢主耶稣，我们今天在这里听到美好的见证信息分享，也愿我们每位弟兄姐妹能够领受从神来的呼召感动，让我们不是只有路过或错过，而是让我们能够真的沉浸在上帝的呼召当中，愿意回应主。主啊，我在这里，请差遣我。主啊，我在这里，请差遣我。让我们能够为主而去，为主而活，为主而做。谢谢爱们的主耶稣，垂听我们祷告，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵帮助与感动，与你们每位弟兄姐妹同在，使我们去能够使万民做主的门徒，奉父子圣灵名为他们施洗，凡主所教导的都吩咐他们教导遵守。主教与我们同在，从今时直到永永远远。阿们。拍手，把荣耀归给耶稣。
那因为我们今天聚会的时间好到这里，好，那我们就彼此请安，好，愿神祝福大家，好，请跟你旁边的弟兄姐妹请安祝福。记得我们在49号的1楼，我们还有义卖，好，也欢迎大家好能够多多来支持，好，救鞋救命，好，让我们的所有的捐赠方式，好就在我们的周报上面，好，谢谢大家，好，彼此请安。